Hello students. So இன்னைக்கு நம்ம elementary particles தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நம்ம. So this is the simple one table column clip. ஓகேவா? So this is the Fermion particles. So அதுல வந்து அதோட symbols and charge, baryon numbers, lepton numbers, strangeness, spin, parity, isospin component. So இது எல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் one by one தான். So electron, muon, tauan. So electron, neutrino, muon, neutrino, tauan, neutrino. So these are the leptons particles. இது எல்லாத்துக்குமே anti particles இருக்குது. So first நம்ம one by one நம்ம பார்ப்போம் நம்ம. So electronic charge is -1. This is E minus -1. Muon -1. Tauan -1. Neutrino எல்லாத்துக்குமே 0. And baryon numbers 0 because this is comes in the lepton numbers, and baryon numbers is 0. And lepton numbers எல்லாத்துக்குமே +1 தான். பட் அப்படியே anti particles of this all particle is -1. எல்லாத்துக்குமே -1. இதுல இருக்கிற +1 எல்லாம் anti particle -1. Strangeness is 0 and spin, this is fermions கீழே வரதுனால it's the off integral spin, அதனால எல்லாத்துக்குமே off. And now parity is -1 and isospin and third component isospin is not applicable for this leptons. Yes, and next one, mesons particles. So eta, neutral pion, positive pion, negative pion, and cation, neutral, positive cation, and negative cation. So the anti-neutral cation ஒன்று இருக்குது, அதை நான் சேர்க்கல நான். ஸோ சார்ஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நியூட்ரலுக்கு 0. ஸோ 3 நியூட்ரலுக்குமே 0. ஓகேவா? ஸோ அந்த பாசிட்டிவ்க்கு 1, நெகட்டிவ்க்கு -1, அதே பாசிட்டிவ் -1. So baryon numbers is 0 because this is comes under bosons integral spins. அதனால இது எல்லாத்துக்குமே baryon number வராது 0. lepton numbers வராது 0. ஸ்பின்னுமே வராது ஏன்னா this is all integral spin bosons, அதனால இது எல்லாமே 0. And parity is also -1, but isospin is neutronக்கு 0, but neutron pionக்கு 1 isospin. Yes, இது எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க ஐசோஸ்பின்? இதுக்கு எப்படி சார் 1 ஐசோஸ்பின் மட்டும் அதுனா 2i plus 1 is equal to number of multiplicity of this particle is 3. So 2i plus 1 is equal to 3, so I is equal to 1 நம்மளுக்கு வரும். ஸோ நியூட்ரல்னால 1, பிளஸ்னால 1, மைனஸ்னாலும் 1 தான் உங்களுக்கு. அதே ரிப்ளிகேட் வந்து உங்களுக்கு ஐசோஸ்பின் is plus i2 minus i for third component. Okay, so அது மட்டும் டிஃபர் ஆகும். ஸோ அண்ட் கையான்ஸ் ஆல்சோ இஸ் சேம். This is 1/2. Yes, this is 1/2. So இது எல்லாமே 1/2. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. 1/2 மைனஸ் வந்துருச்சு நடுவில். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ இஸ் 1/2. அதே அது ஐயை பொறுத்து உங்களுக்கு ஐசோஸ்பென்ஸ்னு உங்களுக்கு வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பேரியான்ஸ். அதில் நியூக்ளியான்ஸ் அண்ட் ஹைப்ரான்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியான்ஸ் வந்து புரோட்டான், நியூட்ரான், ஆன்டி புரோட்டான் அண்ட் ஆன்டி நியூட்ரினோ. The charge நம்மளுக்கு the proton is 1, neutron is 0, anti-proton அப்படியே -1, 0. Baryon numbers, this is all +1 and -1, anti-proton -1. This comes under the baryons, அதெல்லாம் 1. And lepton number 0, obviously நமக்கு தெரியும். So spin வந்து this is fermion கீழே வரதுனால it's all off integral spin. And parity is also 1, anti-particles மட்டும் -1, and isospin is 1/2, 1/2, 1/2, which means 1/2. ஓகேவா? So proton and neutron is 2 multiplicity வரதுனால so 2s plus 1 is equal to 2, 2s equal to 1, s equal to 1/2. so அதனால உங்களுக்கு isospin is 1/2, antiக்கு அதே plus 1/2 தான். isospin plus 1/2 ல இருந்து -1/2. so proton positive plus 1/2, neutron இருக்கு minus negative, antiக்கு அப்படியே alternate plus minus plus. Next one is the hyprons. ஓகேவா? ஸோ ஹைப்ரான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா லாம்டா, அதோட சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 0. ஓகேவா? ஸோ சார்ஜ் 0. ஸோ அண்ட் சிக்மா மைனஸ்க்கு -1, 0க்கு நியூட்ரலுக்கு 0 அண்ட் ப்ளஸ்க்கு +1. அதே கே ஹைப்ரான்ஸ்க்கு 0னா 0, மைனஸ்னா -1, ஒமேகாக்கு -1. This all baryon numbers is 1. ஓகேவா? ஸோ lepton numbers all 0 and spin is also 1/2 except omega is 3/2. Okay, so this is 3/2, not 3 minus, it's a 3/2. And the parities are 1 and isospin. So lambda is 0 and omega is also 0, but sigma is 1. Okay, so sigma minus 0 plus 1 is, and k hypron 0 க்கு 1/2, 1/2 எல்லாம் plus 1/2 தான். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஐசோஸ்பின் ரிப்ளிகேட் ஆகும் உங்களுக்கு ஐசோஸ்பின். ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஆர் த சிங்கிள் டேபிள் classification of elementary particles.
And next one, this is the fundamental of cogs and anti-cogs. Okay, so நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு டேபிள் காலம் மட்டும் நம்ம படிச்சா போதும் நம்மளுக்கு. ஸோ அப்படியே ஆன்டி எழுதிக்கலாம். ஸோ இந்த யூ வந்து அப், டவுன், ஸ்ட்ரேஞ்ச், ஷாம், பாட்டம்னஸ் அண்ட் டாப்னஸ். ஓகே, இது எப்படி நம்ம ஈஸியாக இந்த சார்ஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா, நம்ம ஊர்ல டிஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி டிஎஸ்பி அதை மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க. அது வந்து -1/3. DSB, which means down, strange, and bottom. Ness is a -1/3. Remaining எல்லாம் +2/3. இது சார்ஜுக்கு. Baryon is all +1/3 தான். பட் இந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச்னஸ் மட்டும் -1 இருக்கும். அதே மாதிரி சார்ம்னஸ்க்கு மட்டும் +1, பாட்டம்னஸ்க்கு மட்டும் +1, டாப்னஸ்க்கு மட்டும் +1 உங்களுக்கு. ஓகேவா? அது அப்படியே டேபிள் காலம் கீழ் பண்ணா அது அப்படியே ரிப்ளிகேட். ஏன்னா இது ஆன்டினால பிளஸ் எல்லாமே மைனஸா இருக்கும், மைனஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிளஸ்ஸா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ நீங்களே செக் பண்ணி பார்த்தீங்க இந்த டேபிள் காலம். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேபிள் காலம். ஸோ பாசிவ் எலிமெண்டரி பார்ட்டிகளோட ஸோ எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு சிங்கிள் டேபிள் உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு. ஸோ இதுல திஸ் டிரான்சிஷன் இஸ் அலவுட், திஸ் டிரான்சிஷன் இஸ் ஃபர்பிடன், திஸ் டிரான்சிஷன் இஸ் வயலேட்டட், திஸ் டிரான்சிஷன் இஸ் வயலேட்டட் இன் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ அதுல என்னென்னலாம் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் செக் பண்ணணும், அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஸ்பின் செக் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் பேரியான் நம்பர்ஸ், அதுக்கப்புறம் லெப்டான் நம்பர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஐசோஸ்பின், I3 காம்பனன்ட். இது எல்லாமே செக் பண்ணணும். செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு allowed ஆயிடுச்சு, கரெக்டா வந்துருச்சு அப்படின்னா this transition is allowed transitions and also is the strong interaction. ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். நான் சொன்னதுல ஏதாவது ஒன்னாவது உங்களுக்கு வரல, மீட் ஆகல அப்படின்னா, ஸோ திஸ் டிரான்சிஷன் இஸ் ஃபர்பிடன் அண்ட் த இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் த வீக் இன்ட்ராக்ஷன். இட் ப்ரொடியூஸ் த வீக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி ஐசோஸ்பின் வந்துட்டு வயலேட் ஆச்சு அப்படின்னா இட் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். வெறும் ஐசோஸ்பின் ஐ மட்டும் உங்களுக்கு வயலேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நடக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ நாளைக்கு வர எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் நல்லபடியாக இது பண்ணுங்க. இதுல இருந்து ஒரு பார்ட்ஸி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் சிஎஸ்சி and NET aspirants as well as upcoming GATE and JEE and then TRB, PGTRB கூட இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ என்னோட வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ மேலும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா என்னோட சேனல், என்னோட பேஜ் வந்து யூடியூப் பேஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணி ஸோ அவங்களையும் பார்க்க சொல்லுங்க. ஸோ யாராவது உங்களுக்கு நீட் சிஎஸ்ஆர் நெட் யாராவது எழுதுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ ஆல்.